عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ختم ہونے کو آئی تو پردیسیوں نے بھی اپنے گھروں کی راہ دیکھ لی، جبکہ عید منا کے واپس آنے والے شہری ٹرانسپورٹرز برس پڑے۔ اس حوالے سے ملتان سے سید زہیب بخاری کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کا آج آخری دن، ایسے میں پردیسی بھی اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ کوئی خوشی خوشی بس سے اترا تو کوئی چہرے پر اداسی لے آیا۔ کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے نے، عوام بیچاری بھوکی مر رہی ہے، غریب آدمی ہے، مزدوری کے اندر بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ 200-300 روپیہ کرایہ بڑھ گیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ اس سال عید کا مزہ ٹرانسپورٹرز نے کرکرا کر دیا۔ جو عید کے لیے کمایا تھا وہ سب ٹرانسپورٹرز نے لے لیا۔ عید سے پہلے جو ہم نے بچوں کے لیے کمایا ہے نا، جو کچھ بھی کمایا ہے وہ ابھی خرچ کر کے واپس پھر مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، عید کیسے نے منائی ہے؟ ہر کوئی غریب آدمی ہے، اتنا مہنگائی ہے، کیا عید کسی غریب آدمی نے عید کون سی منائی ہے؟ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس حکومت کو؟ پردیسیوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے حال پر رحم کرے اور ان مافیاز کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ عید قرباں کی چھٹیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن پردیسیوں کی پریشانیاں ختم نہ ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر عید پر ان کو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ سید زہیب بخاری، ملتان۔ عید کی چھٹیاں ختم، ملتان میں آبائی علاقوں سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اپنے کاموں پر جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں محمد فراز کی یہ رپورٹ۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی مسافروں کی آبائی علاقوں سے واپسی شروع۔ ملتان میں مسافروں کا ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا۔ شہریوں نے اپنے آبائی علاقے میں عید کی چھٹیاں منا لیں، اب اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کام کی چھٹیوں سے ختم ہو گیا، اب دوبارہ کاموں پہ جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے حالات بہت خراب ہے، مہنگائی کی وجہ سے اب گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ مہنگائی کم ہوگی تو انسان اپنے گھریلو ضروریات وغیرہ پوری کر سکتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کمائیں گے نہیں تو گزارا کیسے کریں گے، پہلے ہی مہنگائی بہت ہے، کام پر جانا ضروری ہے۔ مایوسی جو ہے نا جی، اب جیسے کہہ رہے ہیں لوگ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مہنگائی کے بغیر گزارا تو نہیں ہے نا، کام کے بغیر۔ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اب جا رہے ہیں۔ مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ عید تو اپنے پیاروں کے ساتھ منا لی ہے، دل تو کرتا ہے ابھی نہ جائیں لیکن جانا ضروری ہے۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ محمد فراز، روہی، ملتان۔ اب بات کریں گے کھانے پینے کی۔ عید کے پہلے 2 دن میزبانی بھی کر لی اور مہمان نوازی بھی ہو گئی۔ تیسرے اور آخری روز کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے ملتانیوں نے بنایا سیر سپاٹوں کا پروگرام۔ شہریوں نے فیملی اور دوستوں کے ہمراہ مختلف تفریح گاہوں کا دورہ کیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ ملتان میں عید کا تیسرا روز بھی شہریوں نے بھرپور انداز میں منایا۔ بڑی تعداد میں شہری قلعے کی سیر کرنے پہنچ گئے۔ دوستوں اور فیملی کے ہمراہ شہری قلعے اور پارک کی سیر کرتے نظر آئے۔ ہم سکھر سے آئے ہیں، عید ماشاءاللہ اچھی گزری، گرمی بہت ہے، ہمارا سندھ میں بھی گرمی ہے، پنجاب میں بھی گرمی ہے۔ خوشگوار لمحات کو محفوظ بنانے کے لیے نوجوانوں نے تصویریں اور سیلفیاں بھی بنائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے آخری روز تفریح گاہوں میں گھوم پھر کر انجوائے کریں گے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں ساہیوال سے، تو ہم شکر اللہ کا کہ آج تیسرا دن عید کو اور بہت اچھی عید گزری ہے۔ دیگر شہروں سے سیر کرنے کے لیے آئے شہری گرمی سے پریشان ہوئے مگر سیر و تفریح میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر سیر کرنے کے لیے آئے شہری عید کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ بہاولپور میں عید کے تیسرے روز پارکس اور چڑیا گھر میں خوب رش رہا۔ فیملیز اور سکول ٹرپ چڑیا گھر میں سیر کے لیے پہنچے اور بھرپور انجوائے کیا، جبکہ ملتان کی ایک اور فیملی نے بہاولپور اور اس کے چڑیا گھر کو مثالی خوبصورت قرار دے دیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں چڑیا گھر شہر کی بہترین تفریح گاہوں میں سے ایک ہے۔ دوسرے شہروں سے کوئی چھٹی گزارنے یا تہوار کے روز بہاولپور آئے تو اس کا چڑیا گھر کی سیر کے لیے آنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ ملتان سے آئی ایک فیملی نے بھی چڑیا گھر کی خوبصورتی کو مثالی قرار دیا۔ بہاولپور شہر بہت زیادہ پیارا ہے، صاف ستھرا شہر ہے، ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کے، اور چڑیا گھر بھی بہت اچھا ہے، بہت رش ہے، بہت اچھا لگا، بہت پیارا ہے، بہت اچھا صاف ستھرا ماحول ہے، بہت ہی زبردست، شہر بھی بہت صاف ستھرا ہے۔ چڑیا گھر کی سیر کے لیے اسکولوں اور کالجز کے ٹور بھی آتے ہیں۔ یہاں عید قرباں کے دنوں میں مقامی سیاحوں کا رش رہا جو اپنے ہمراہ کھانے بنا کر بھی لائے تھے، جبکہ دور سے آنے والے بہاولپور کے فاسٹ فوڈ پوائنٹس پر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آؤٹنگ کے لیے آئے ہیں، یہیں پہ کھائیں گے،
सब कुछ फूड जो भी है, खाना पीना, फास्ट फूड। मौसम अच्छा हो तो चिड़ियाघर की सैर के लिए बहावलपुर शहर के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि ये तफरीह के लिए बेहतरीन मुकाम है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। ईद उल अजहा के तीसरे रोज शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। डीजी खान में चिड़ियाघर की रौनकें भी बढ़ गईं। चिड़ियाघर में आए बच्चे झूले झूलने और मौज मस्ती करने में मसरूफ दिखाई दिए। डेरा गाजी खान से रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में बच्चों ने भी बड़ी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। बच्चों ने ईद के तीसरे रोज तफरीह गाहों का रुख किया। बच्चे बड़ी तादाद में फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उन्होंने झूले झूल कर खूब मजे किए। अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे चिड़ियाघर में, सही सिस्टम है, सिक्योरिटी का निज़ाम भी ठीक है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बाल खुश हैं तो एंजॉय करें दे पैन तो बाकी जबरदस्त है। आज बच्चों के हमरा आए उनके वालिदैन भी खुश दिखाई दिए। वालिदैन का कहना था कि पहले 2 रोज कुर्बानी में मसरूफ गुजारे, जबकि आज बच्चों को घुमाने निकले हैं। गर्मी है मगर बच्चे फिर भी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। पहले दूध मार अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत चंगा रह गए, ईद कुर्बानी में मसरूफ रह गए। आज छोटे बालों को चक्कर लगवाना है चिड़ियाघर का, तो गर्मी आज बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है, बाल भी परेशान, गर्मी की वजह नाल बड़े बंदे भी परेशान। चिड़ियाघर में आए बच्चों ने आइसक्रीम और दीगर चीजें खाकर भी खूब इंजॉय किया। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान इंतजामिया किसी बड़े साने की मुंतजिर। हालिया बारिशों के बाद मुतअद्दिद मुकामात पर बड़े बड़े गड्ढे अवाम के गले पड़ गए। ताहाल सीवरेज लाइनों का मुरम्मती काम शुरू न हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बायस क्राउन फेलियर के मुतादिद वाकयात। मुल्तान में अल्फला मार्केट रोड पर 15 फुट, सब्जी मंडी रोड पर 20 फुट, जबकि पीरा गायब रोड पर 5 फुट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। जबकि खानेवाल रोड पर भी सड़क बैठने का वाकया पेश आया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वैसे कुछ भी नहीं, पानी भरे पड़े हैं, लोगों की गलियों में तालाब बना हुआ है, यकीन करो गंदगी फैल रही है, जरासीम फैल रहे हैं, लोग परेशान हाल है। रात के टाइम में या दिन में आदमी का कोई होता है एकदम घुस जाए, उसको पता ही नहीं है कि गड़ा हुआ है या नहीं हुआ, और इतना गहरा गड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को शिकायत दर्ज कराई गई है, मगर सुनवाई नहीं हुई। गड्ढे किसी भी नाखुशगवार वाकया का सबब बन सकते हैं। ये कहते हैं कि अभी पर हमारे पास नफर ही नहीं, छुट्टियां हैं, उसके बाद लोग आएंगे तो हम प्रॉपर काम शुरू करेंगे। आगे सड़क रोड सारा डैमेज हो गया, पहले मुल्तान का बुरा हाल है, रोड बनते नहीं है, नया रोड भी तबाह हो रहा है। पता नहीं अब सीवरेज का निजाम कैसे बना है कि जगह जगह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते भी पीरा गायब रोड पर 2 मकामात पर क्राउन फेलियर के वाकयात पेश आए थे, जिनकी मुरम्मत कर दी गई। ताहम वासा हुकाम के मुताबिक ईद की छुट्टियां खत्म होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान वासा इंतजामिया के दावे हवा हो गए। ईद के रोज भी शहरियों को सीवरेज मसाइल से निजात न मिल सकी। इलाका मुहाला हजारिया सीवरेज के पानी में डूब चुका। 1-1 फीट तक पानी जमा। शहरी नमाज ईद की अदायगी से भी महरूम रह गए। देखते हैं सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट। मुल्तान में सीवरेज मसाइल हल न हो सके। इलाका मोहल्ला हजारिया के मकीन मुश्किलात से 2-4। ईद के रोज भी पूरा इलाका सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। हर रोज पानी खड़ा हो जाता है, हमें तो पानी से गुजर कर नमाज पढ़ने के लिए लोग तंग होते हैं, जाने के लिए मस्जिद में जाने के लिए। तो यहाँ पर आए दिन यही तमाशा बना हुआ होता है। वहाँ नाला बना हुआ है, नाले की सफाई नहीं होती बिल्कुल, आदमी से नीचे नाला है लेकिन पानी ऊपर चल रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि बारहा दरखास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। शदीद मुश्किलात का सामना है। जब भी घर से बाहर निकलते हैं पानी पानी होता है। इधर घर के काम करने होते हैं तो कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन के फिर यहाँ से गुजरना पड़ता है हमें। हम तो इस चीज से तंग है, इंतजामिया भी नहीं सुनती। दूसरी जानिब अवामी नुमाइंदे भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे और मसले को सियासत की नजर कर दिया जाता है। परेशान हाल इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि नमाज ईद की अदायगी के लिए मस्जिद भी नहीं जा सके। शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। खुदारा इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। ईद कुर्बान के तीसरे रोज महंगाई के वार जारी। शहर मुल्तान की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें छूने लगी आसमान। हांडी में जायका बढ़ाने वाली सब्जियां टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज सब महंगे हो गए। लहसुन 320 रुपए और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा।
प्याज की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। महंगाई की कड़वाहट ने आम आदमी को फलों की मिठास से दूर कर दिया। देखते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। ईद अयाम में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक का होशरबा इजाफा। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईद से पहले 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 120 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि लहसुन 320, धनिया 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो हर ईद पे सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है। ईद से पहले रेट कुछ और होते हैं और ईद के बाद रेट डबल हो जाते हैं, बल्कि ईद पर ही रेट डबल हो जाते हैं। जो चीज़ आपको 50 की मिलती है वो चीज़ ईद पर आपको 200 की 150 की मिलती है। ये एक पूरा माफिया और हुकूमत ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। हुकूमत इन्हें कंट्रोल नहीं करती। हुकूमत को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे और इस माफिया के खिलाफ एक्शन ले ताकि गरीब अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। दूसरी जानिब फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हैं। सेब 240 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि ईद से पहले 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाला केला 140 में दस्तयाब है। आम 180 और अंगूर 340 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त जारी है। आज ईद का ये तीसरा दिन है, थर्ड डे है, तो इस हिसाब से जैसी ईद आई है उससे पहले भी महंगाई थी, लेकिन ईद आने के बाद महंगाई डबल हो जाती है। हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो आसमानों पे चले जाते हैं और गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि तमाम चीज़ों के रेट कम करें। दुकानदारों का कहना था कि मंडी बंद होने की वजह से सब्जियां और फल कई गुना महंगे हो गए हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। महंगाई के पैदर पे वार गरीब का गुजर बसर हो गया दुश्वार। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान ड्राइवर एंड लेबर यूनियन बढ़ती महंगाई और कम उजरत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से 9 नंबर चौक पर बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान ड्राइवर्स एंड लेबर यूनियन बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ड्राइवर्स यूनियन ने 9 नंबर चौक पर बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी की। महंगाई इतनी हो गई कि गरीब बंदा जो है ना वो घर के जो सरकार है वो भी पूरे नहीं कर सकता। 18,000 16,000 तनख्वाह देते हैं, 250 रुपया पेट्रोल हो गया, 600 रुपये किलो घी हो गया, मकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, इतने बिल हैं कि आपके सौ के किस बाकी उस बाद घर के राशन है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कपड़े जूती सब कुछ, ये बताएं कि 16,000 या 17,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जबकि 12 से 16 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाती है मगर तनख्वाह बहुत कम है। पेट्रोल की कीमतें और महंगाई हर रोज बढ़ रही है मगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। हमारे 12 से 24 घंटे तक ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं दी जाती। इसलिए हमारे मुताबिक सैलरी इजाफा किया जाए और जितनी महंगाई है इसके हिसाब से हमारी 35 से 40,000 सैलरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक फनकार होके हम बहुत तंग हैं, हम फनकार भी तंग हो गए हैं, बहुत महंगाई हो गई है और प्लीज़ खुदा के लिए महंगाई को सस्ता करें। जो पेट्रोल है वो 250 रुपये लीटर है, 700 रुपये किलो गेहूँ है भैया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला। वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का बड़ा फैसला सामने आया। वजीर आजम ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली। वजीर आजम ने अपनी ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में तेल की कीमतों में कमी की समरी भिजवाने का हुक्म दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए फरमाया कि अवाम ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका पूरा फल भी इन्हीं को मिलना चाहिए। अवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा, अब पूरा रिलीफ मिलना चाहिए इनको। वजीर आजम ने इजलास में वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को हिदायत जारी की कि आलमी मंडी में जितनी कमी वाक़ हुई पूरी शफाफियत से अवाम को इसकी मुंतकली यकीनी बनाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में ओगरा समेत दीगर वजारतों और महकमों के आला हुक्काम की शिरकत। बखर से साबिक वजीर आजम इमरान खान का PP 90 बखर में जलसा आम से खिताब था। जलसे में मुख्तलिफ इजलास से हजारों अफराद ने शिरकत की। इमरान खान का PTI टाइगर से खिताब में ऐलान किया कि अमेरिका के गुलामों का डट कर मुकाबला करेंगे। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं असलम बलोच की ये रिपोर्ट।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنے کزن پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عرفان اللہ خان نیازی کی انتخابی مہم کے لیے بھکر میں جلسہ کرنے پہنچے تو ہزاروں کھلاڑی بھی امڑ آئے۔ عمران خان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ لوٹوں نے مل کر چور کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، امریکہ کے غلاموں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، عوام کو حقیقی آزادی دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، عوام نے امپورٹڈ حکومت اور لوٹوں کو مسلط کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ اور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم ان چوروں کو کبھی بھی تسلیم کر گئے تو ساری زندگی ہم غلامی کریں گے امریکہ کی اور ان چوروں کی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لٹیرے 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، انہوں نے مل کر منتخب حکومت گرائی، ہم کبھی بھی ان امریکہ کے غلاموں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکہ کی سازش کے تحت ہمارے اوپر چوروں کو اور ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے۔ یہ چور 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں۔ بھکر جلسے سے ایم این اے ثناء اللہ خان مستی خیل، عرفان اللہ خان نیازی نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین صفدر عباس اور راؤ عبداللہ کے ساتھ اسلم بلوچ، روہی نیوز، بھکر۔ تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کے حوالے سے چوک اعظم میں پنڈال سجایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حکمرانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق وزیر اعظم نے شرکاء سے 17 جولائی کو پی ٹی آئی امیدوار کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ جلسے میں شرکاء کا جوش و خروش دیدنی تھا، رپورٹ کر رہے ہیں زاہد سرفراز۔ عمران خان کا لیا کے حلقہ پی پی 282 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی جو امریکی غلاموں کو پسند نہ آئی، اور پاکستان کو لوٹنے والے میاں شہباز شریف اور آصف زرداری نے امریکی سازش کا ساتھ دیا۔ اور ادھر جن ملکوں میں پیسہ پڑا تھا یہ ان ملکوں کے غلام ہیں، کبھی یہ اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو انہوں نے سازش کی امریکہ کے ساتھ مل کے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے کہا کہ ہم پہلی بار ہیلتھ کارڈ لے کر آئے، نوجوانوں کو قرضے دیے، ہمارے احساس پروگرام کو دنیا نے مانا۔ صرف قیمتیں نہیں نیچے رکھی، ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فلائی کام کہ ہر خاندان کو ہم نے فیصلہ کیا، ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دے، کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ اب دھاندلی سے بھی نہیں جیت سکتے، اب اگر دھاندلی کی تو بھی نہیں بچیں گے۔ 17 جولائی کے دن نوجوان کو پہرا دینا ہوگا۔ ایم این اے ملک نیاز جکڑ، مجید نیازی، ایم پی اے شہاب الدین، علی اصغر گرمانی اور ٹکٹ ہولڈر کیسر مکسی نے بھی جلسے سے خطاب کیا، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، زرتاج گل اور علی امین گنڈا پور نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ اس دوران تاجر برادری نے پی پی 217 میں پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار شیخ سلمان نعیم کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں دانیال اقبال کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی گیلانی ہاؤس میں میڈیا ٹاک۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کا ملکی ترقی میں نہایت اہم کردار ہے۔ پی پی 217 کی تاجر برادری کو مدعو کر کے حلقے کے ضمنی الیکشن میں سپورٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے تاجر برادری کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مطالبہ بھی پورا کیا۔ 217 کے جو تاجر ایسوسیشنز ہیں، الیکٹڈ باڈیز ہیں، ہم ان کو مدعو کریں اور ان کے ساتھ بات کریں، اور ان کی جو دوست ہمارے ہیں وہ شمولیت بھی کریں گے اور اظہار بھی کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتا ہوں گیلانی ہاؤس میں، ان کو عید مبارک آپ سب کو دیتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن جاتا تو تاجر برادری کے حالات بہت اچھے ہوتے۔ پی ٹی آئی نے تاجر برادری سے صوبے کا وعدہ وفا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ زین قریشی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، پھر بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے صوبہ نہیں بننے دیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، ہم نے 2/3 اکثریت سے سینٹ سے ہم نے بل پاس کرا دیا، کوئی قرارداد پاس نہیں کرائی، آئین پاس کرا دیا۔ اگر ہماری اکثریت قومی اسمبلی میں ہوتی
तो आपका सूबा कब का बन चुका होता। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर चुका, अब आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इस मौके पर ताजिर रहनुमा हाजी शाहिद आलम कुरैशी, मियां आफाक अंसारी, मोहम्मद उमर कुरैशी, मोहम्मद अबू बकर ने पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार शेख सलमान नईम की हिमायत का ऐलान किया। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ दानियल इकबाल, रोही, मुल्तान। मोटरवे भी शहरियों के लिए गैर महफूज होने लगी। बुधला संत के इलाके में 6 डाकुओं की कार सवारों को लूटने की कोशिश। मोटरवे पुलिस के पेट्रोलिंग अफसरान के आने पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर की जानिब से थाना बुधला संत को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर और इंस्पेक्टर इकरामुल हक पेट्रोलिंग करते हुए पहुंचे तो गाड़ी सवार अफराद ने बताया कि 6 डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की। इसी दौरान ही मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई तो मोटरवे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान डाकू फरार हो गए। बदला संत पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। मानसून बारिशों ने तहसील ईसाखेल में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर जावेद नाला बड़ोच की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंचे। तहसील ईसाखेल में पहाड़ी नाला बड़ोच बेफर गया। जन्नती वाला समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, मकीन बेघर हो गए, जबकि रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान बेलौस अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। ईद उल अज़हा के तीनों रोज ट्रैफिक पुलिस का हेल्प यूनिट शहरियों की मदद के लिए मुतहर्रिक रहा। मुतअद्दिद गाड़ियां दुरुस्त करके ड्राइवर्स को मदद फराहम की। देखते हैं यासिर मजीद की ये रिपोर्ट। वर्कशॉप बंद है तो क्या हुआ? ट्रैफिक पुलिस का हेल्प यूनिट आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। हेल्प यूनिट के इंचार्ज उस्मान आबिद के मुताबिक 12 फैमिलीज की खराब गाड़ियां दुरुस्त करके मदद फराहम की गई। ये हेल्पलाइन है हमारी 1915, उस पे कॉल करते हैं या बाज़ दफ़ा मौके पे जो मौजूद होता है ट्रैफिक एहलकार वो जो है हमें कॉल कर लेता है या वो उन्हें बता देता है कि जी आप 1915 पे कॉल कर लें तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है। कहते हैं घर वालों की तरफ से ईद घर गुजारने का प्रेशर होता है मगर ड्यूटी ज्यादा अहम है। ये उन्हें भी पता है कि ये ड्यूटी है, ड्यूटी जो है वो हर चीज़ से अफजल है। तो इस ख़ास मौके पर जब छुट्टी वगैरह हो, वर्कशॉप वगैरह बंद हो तो लोगों को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी जो है वो तो इसरार करते हैं कि हमने जो है फलानी जगह जाना है, ईद पे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। दौरान सफर गाड़ी खराब होने पर ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर इतला देकर यूनिट टीम को बुलाया जा सकता है। सर्विस का मकसद शहरियों को भरपूर तरीके से ईद की खुशियां एंजॉय कराना है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ यासिर मजीद, मुल्तान।